شیطان بھی نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ نماز سے دلچسپی ہو، لگن ہو، نماز پڑھنے کا شوق اور جذبہ ہو تو شیطان بھی بستر پر آ کے ٹانگیں دباتا ہے کہ اٹھیے صاحب نماز کا وقت ہو گیا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک روز تہجد کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ جب سے ایمان میں داخل ہوئے کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی زندگی میں، لیکن ایک روز شیطان لعین مردود تہجد کے وقت میں امیر معاویہ کی خدمت میں آتا ہے اور ٹانگیں دباتا ہے اور آپ کو صلح دیتا ہے، میٹھی نیند دے دیتا ہے۔ آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ اس تہجد کی نماز کے فوت ہونے کے صلے میں آپ کو اتنا ملال ہوا، اتنا غم ہوا، آپ کو اتنا افسوس ہوا، اتنا بڑا صدمہ ہوا کہ آپ سارے کے سارا دن روتے رہ گئے، سارے دن اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے رہے، توبہ تلہ کرتے رہے کہ اللہ زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی تھی، آج مجھ سے کون سی خطا ہو گیا، کون سی غلطی ہو گئی، مجھ سے کیا قصور ہوا کہ بار الہ میری تہجد کی نماز فوت ہو گئی، میری آنکھ نہ کھل سکی، ساری رات سارا کا سارا دن روتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو غفور و رحیم ہے، اللہ کی رحمت بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے رونے پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے پناہ درجات کو بلند کر دیا، آپ کے درجات کو بلند کر دیے، اور آپ کو تہجد پڑھنے کے صدقے میں جتنا ثواب ملنا تھا، جتنا آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہونا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے رونے پر اللہ نے عطا کر دیا، الہا وزاری پر اللہ نے عطا کر دیا، توبہ تلہ کرنے پر اللہ نے عطا کر دیا، اپنے غلطی اور اپنے غلطی پر نادم ہونے پر اللہ نے عطا کر دیا۔ اسی لیے کہا ہے اس دل کی حالت یہ ہوتی ہے جس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جائے 100 بار ندامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جائے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ زندگی میں تہجد کی نماز فوت ہوئی، سارا کا سارا دن روتے رہے، الہا وزاری کرتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ سے معافی و تلافی کرتے رہے، اللہ نے آپ کے درجات کو بلند فرما دیا۔ اگلے روز یہ شیطان جو اگلے ایک دن پہلے آپ کو سلانے کے لیے آیا تھا، آپ کی خدمت کر رہا تھا، آج آ کر بیدار کر رہا ہے یہ شیطان، آج اگر آپ کو جگا رہا ہے کہ اٹھیے صاحب تہجد کا وقت ہو گیا، نماز ادا کیجئے، چلیے صاحب نماز کا وقت ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ جائیے اپنا کام کیجئے، اس سے بحث مت کیجئے، اس پر بحث مت کیجئے، جائیے اپنا کام کیجئے۔ امیر معاویہ نے جھٹ سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے صحیح بات نہیں بتلاؤ گے، یہاں کیوں آئے ہو اور تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں لعین ہوں، میں مردود ہوں، میں ابلیس کا چیلا ہوں، میں ابلیس ہوں۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ
शैतान का काम तो सुलाना है, नमाज से गफलत में मुब्तला करना है, नमाज से दूरी पैदा करना है। लेकिन तुम एक शैतान होकर मुझे जगा क्यों रहे हो, मुझे बेदार क्यों कर रहे हो, मुझे नमाज के लिए मुतनब्बे क्यों कर रहे हो, मेरी टांगे क्यों दबा रहे हो, आखिर क्या बात है? फिर उस शैतान ने कहा, शैतान के चेले ने कहा, चटिये ने कहा कि दरअसल जो कल तुम्हारी तहज्जुद की नमाज फौत हो गई थी वो मेरी वजह से फौत हुई थी। मैंने तुम्हारी टांगे दबाकर, तुम्हारा सर भींच कर तुम्हें मीठी नींद सुलाया था। फिर उसके बाद तुम अगले रोज सारा दिन रोते रहे, सारा दिन इल्हावजारी करते रहे, तुम्हें वो मकाम मिल गया, तुम्हें वो रुतबा मिल गया, तुम्हारे दर्जात को इतना बुलंद कर दिया गया कि अगर तुम तहज्जुद पढ़ लेते तो इतना दर्जा नहीं मिलता, इतना अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता, इतनी अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलती अगर तुम तहज्जुद की पढ़ लेते। ये तो मेरे लिए खसारे का सौदा है, ये मेरे लिए नुकसान का सौदा है। इसलिए आज मैं जगाने के लिए आया हूं कि जाओ नमाज पढ़ लो, कम से कम दर्जात की बुलंदी से तो रुक जाओगे। वक्त आने पर शौक हो, जज्बा हो तो शैतान भी, लईन भी आपको बेदार करेगा कि चलो मस्जिद की तरफ, चलो अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो जाओ, अल्लाह के सामने माथा टेको, अल्लाह के सामने पेशानी को रखो, अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की बड़ाई व किबरियाई बयान करो। शैतान भी आपके बिस्तर पर आकर आपको बेदार करेगा, लेकिन शौक वो होना चाहिए जो अमीर माविया का था, लगन नमाज से वो होना चाहिए, दिलचस्पी नमाज से वो होना चाहिए, नमाज से मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जैसा कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शैतान भी आपकी टांगे दबाएगा, आपको मस्जिद की तरफ लेकर जाएगा कि चलो अल्लाह का हुकूक अदा करो। कभी एक बार अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाओ तो सही, एक बार नमाज की मोहब्बत दिल में डाल कर तो देखो तो सही कि सारी चीजें तुम्हारे सामने झुकेगी, तुम एक खुदा के सामने झुकोगे, एक खुदा के सामने रुकू करोगे, सारी चीजें तुम्हारे सामने रुकू करेंगी, सारी चीजें तुम्हारी आजमत बजा लाएगी, सारी चीजें तुम्हारे हुक्म की फर्मा बरदारी करेगी। नमाज से मोहब्बत का अंदाजा इस तरीके पर लगाया जा सकता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जब आजान की आवाज सुनते तो आप इस कदर रोया करते थे कि आपकी चादरें मुबारक तर हो जाती थी। आजान की आवाज सुनकर आप रोने लगते थे, आपकी रगें, आपके नस फूल जाते थे, आपकी आंखें सुर्ख पड़ जाती थी। किसी ने मालूम किया, पूछा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हम आजान सुनते हैं, हम पर कुछ असर नहीं होता और तुम इस कदर रो पड़ते हो, इस कदर तुम्हारी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, इस कदर तुम्हारी नसें रुक जाती, फूल जाती हैं, आखिर क्या मामला है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि मुअज्जिन अपनी आवाज में कह क्या रहा है, मुअज्जिन पुकार कर कह क्या रहा है, अगर हकीकतन उसको समझ ले, असलन उसके दिल में उतर जाए तो याद रखो कि राहत व आराम से महरूम हो जाए, नींद उसकी उड़ जाए, सुकून और चैन की जिंदगी उसे मयस्सर न हो। अगर मुअज्जिन की आवाज को हकीकतन समझ ले, हम हैं कि मुअज्जिन की आवाज सुनकर मस्जिद के पड़ोस में रहकर भी मस्जिद नहीं जा पाते, दुकानों पर बैठकर, चौक चौराहे पर बैठकर, दूसरे की गीबत में, ऐब जोई में लगकर अपना टाइम जाय कर देते हैं, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जा पाते, अल्लाह के सामने सर नहीं झुका पाते और ये समझते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता है। लोगों, ये बात जहन में रखो और दिल की डायरी पर नोट कर लो
کہ تمہاری کیا مجال ہے کہ تم نماز نہ پڑھو اور اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو، بلکہ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم ان کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی تم سے، تمہاری کوئی غلطی ایسی ہوئی ہے کہ تم سے سجدے کی توفیق چھین لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سجدے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دے، درگزر فرما دے، اللہ ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دے۔